As children, we are studying structural organization in animals. And here, the division of labor present among unicellular as well as multicellular organisms. In multicellular organisms, higher level organization is present with a different type of cells grouped into different type of tissues. And we studied four major type of tissues. Of this, one is epithelial tissue. And the epithelial tissue is two types, simple and compound. And you have studied the different types of simple epithelium, that is squamous, cuboidal, columnar, ciliated. Okay. Now we are studying the part of epithelial tissue, that is glandular epithelial tissue. What is gland? Glands are secretory structures made of columnar or cuboidal epithelium. Its function is secretion of some substances, chemical substances. These are different types of glands. The gland, a collection of cells, the epithelial cells that secrete certain substances, and that collection of cells is called epithelial cell, and doing the function of secretion, that is called glands. Glands, based on mode of secretion, it is two types, exocrine and endocrine. Exocrine and endocrine, according to mode of secretion. When comparing these two figures, you can see the secretory product there is no outlet to eliminate the material. It is just a move to the surface. But here you can see the gland secrete the excretory product, move through a particular pathway to outside. That a particular pathway is called duct. About duct gland, that is exocrine gland. Where there is no duct present, that is called endocrine gland. Okay. Here you can see two figures. This figure, here you can see a particular duct. These cells secrete the material. This occupies in this particular portion. From there it moves through a specific pathway. Then there is a duct present. And this figure is of a exocrine gland. But here you can see group of cells. But the cells secrete material. That material cannot move through a particular duct. Then it is enter into the nearby blood vessel. The secretory product enter into the nearby blood vessel and is transported. Then without a duct. And this gland is endocrine gland. അപ്പോൾ എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫിഗേഴ്സ് ഇവിടെ കാണാം. അതിനെ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അതായത് ഒറ്റ സെല്ല് അങ്ങനെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഗ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഗ്ലാൻഡ് യൂണിസെല്ലുലാർ ഗ്ലാൻഡ്, അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗോബ്ലെറ്റ് സെൽസ് എന്ന് പറയും. സിംഗിൾ സെൽ ആക്ട് ആസ് എ ഗ്ലാൻഡ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോബ്ലെറ്റ് സെൽ. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്. And these are glands that secrete substances through a duct to the epithelial surface. According to nature of product, they are different type. പല ടൈപ്പ് ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട്. അതിൽ എന്ത് ടൈപ്പ് ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് അതിനനുസരിച്ച് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഗ്ലാൻഡ്സ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെ ഗ്ലാൻഡ്സ്? ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻഡ്, അപ്പൊ അതെന്താ ചെയ്യുക? എൻസൈംസ് ഉണ്ടാക്കും. മെമ്മറി ഗ്ലാൻഡ്സ്, അത് മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കും. ലാക്രിമൽ ഗ്ലാൻഡ്സ്, നമ്മുടെ കണ്ണിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാക്കുക? ടിയേഴ്സ്. Then ceruminous gland, ear wax ഉണ്ടാക്കും. Sebaceous glands secrete oil. But they are different types of exocrine glands. അതിന്റെ ഫിഗേഴ്സ് തന്നെ കണ്ടോ? ഗ്ലാൻഡുകളിൽ തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഓരോ ടൈപ്പ് ഗ്ലാൻഡിനും ഓരോന്നിന്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് ഗ്ലാൻഡിന്റെ ആ ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കാം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകാം. ഇത് ഒരു സ്റ്റൊമക്കിൽ കാണുന്ന ഗ്ലാൻഡ് ആണ്. സ്റ്റൊമക്ക് സെൽസ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സ്റ്റൊമക്കില് ഈവൻ HCl, ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് വരെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പല ടൈപ്പ് സെക്രീഷൻസ് ആണ് ഈ ഓരോ ടൈപ്പ് സെല്ലും. ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ്. അപ്പോൾ ഓരോ സെല്ലും ഓരോ ടൈപ്പ് പ്രൊഡക്റ്റ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും. അതെല്ലാം ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് അവരെല്ലാവരെയും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് തള്ളിവിടും. അപ്പോൾ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ exocrine gland.
Now the endocrine gland. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടോ endocrine gland ആ glandular tissue-നെ കവർ ചെയ്തിട്ട് എൻസർക്കിൾ ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ട് ബ്ലഡ് വെസൽസ് കാണും. അപ്പൊ ആ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാം മെറ്റീരിയൽസിന്. നോക്കൂ, ഇതാണ് കേട്ടോ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്. ഇത് അതിന്റെ ടാർഗറ്റ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ശരീരത്തിൽ വേറെ എവിടെയോ ഉള്ള കുറച്ച് സെല്ലുകളാണ്. ഈ എൻഡോക്രൈൻ ടിഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോൺസ്, അത് ത്രൂ ബ്ലഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ സൈറ്റ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ആക്ഷൻ. അപ്പൊ അതിനെ ഇവിടേക്ക് ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ബ്ലഡ് വഴിയാണ് അത് കടന്നു പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഡക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഗ്ലാൻഡുകളെ എന്ത് പറയാം? എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്സ് എന്ന് പറയാം. ദാറ്റ് secretions are called hormones and the secretory products are directly enter into the blood and is transported. Then endocrine gland, which are the different endocrine glands? നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണത്. അപ്പോ ഇതൊന്നും ഓർത്ത് വെച്ച് പഠിക്കാട്ടോ. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. Certain examples of endocrine gland, തൈറോയിഡോ പാൻക്രിയാസോ അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡോ എല്ലാം നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ നിർത്താം. Then another point, എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മളത് പഠിക്കുന്നത്, സെൽ ജംഗ്ഷൻ. പക്ഷേ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂവിൽ മാത്രമല്ല, പല ടൈപ്പ് സെല്ലുകളുടെ ഇടയിലും ഈ ഒരു ഫീച്ചർ കാണാം. അത് കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂലാണ്. കാരണം അവിടെ മാട്രിക്സ് വളരെ കുറവല്ലേ. അപ്പൊ സെല്ലുകൾ തമ്മിൽ ഒരു കുറെ ജംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ സെൽ ജംഗ്ഷൻ? ഇറ്റ് ഈസ് സെൽ ടു സെൽ or cell extracellular matrix contact within a tissue. അപ്പൊ ഒരു ടിഷ്യൂല് സെല്ലുകൾ തമ്മിലോ സെല്ലും അതിനോട് തൊട്ടടുത്തുള്ള മാട്രിക്സും ആയിട്ടോ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനായിട്ടുള്ള ചില പ്രത്യേകതകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സെൽ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ they are structural and functional links between individual cells. അങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ ആ ലിങ്ക് ആണ്, രണ്ട് സെല്ലുകൾ തമ്മിലുള്ള ലിങ്കിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം. അത് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ, സെല്ലുകൾ ഒരുമിച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാ. കണ്ട ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് സെൽസ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക, 2-3 സെല്ല് കണ്ട, കുറെ പെട്ടികൾ വെറുതെ വെച്ചാൽ പറ്റില്ലല്ലോ, അത് നമ്മളിങ്ങനെ തുന്നി ചേർക്കണ്ടേ. അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. 3 ടൈപ്പ് സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് ആണ് സാധാരണ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ കണ്ട, തമ്മിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തുന്നി ചേർത്തെടുത്ത് വെച്ചേക്കുക, ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ. അപ്പൊ എന്താ, ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു ലോക്ക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഫ്രം ലീക്കിംഗ് അക്രോസ് എ ടിഷ്യൂ. ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് ഇപ്പുറത്തേലേക്ക് ഒന്നും കടന്നു പോകാതെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പൊ ഇതുപോലെ തുന്നിച്ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ള 2 സെല്ലുകളുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെല്ലുകളുടെ ഇടയിലുള്ള സെക്രട്ടറി പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ, അതിൽ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന യൂറിൻ പുറത്തേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻസ് ലീക്ക് പ്രൂഫ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ. ദെൻ അഡ്ഹറിംഗ് ജംഗ്ഷൻ, ഇറ്റ് സിമെന്റ് നെയ്ബറിംഗ് സെൽസ് ആൻഡ് കീപ് ദം ടുഗദർ. അങ്ങനെ തമ്മിൽ അഡ്ഹർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള കോശങ്ങളെ തമ്മിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് സിമെന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവര് ഈ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തെന്നി പോവാതെ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും. ഓക്കെ. ദെൻ ഗ്യാപ്പ് ജംഗ്ഷൻ, നോക്കൂ കണ്ട, ഈ ഗ്യാപ്പ് ജംഗ്ഷൻ നോക്കി, ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ ഈ ഓട്ടകളിൽ കൂടെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് ഈ സെല്ലിൽ ഉണ്ടാക്കിയ വസ്തുവിനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തൊട്ടടുത്ത സെല്ലിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്യാപ്പ് ജംഗ്ഷൻസ് വഴിയാണ്. ഇപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് അതർ സെൽസ്, അപ്പൊ അതൊക്കെ ഗ്യാപ്പ് ജംഗ്ഷൻ വഴിയാണ് നടക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് സെൽ ജംഗ്ഷൻ, cell to cell contact, the link, structural functional link between different cells is called cell junctions. There are 3 type cell junctions present in epithelial tissue. They are tight junction, adhering junction and gap junction. അത് എന്താണെന്ന് മാത്രമേ പേര് ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമേ പഠിക്കാം. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തത്, അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പിത്തീലിയം കഴിഞ്ഞു, അടുത്ത് വരുന്നത് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ്. ഇതിൽ വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ടിഷ്യൂ ആണ്, കാരണം വൈഡ്ലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടിഷ്യൂ ആണ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റീസും ഉണ്ട്. അപ്പോ ദാറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ്, എന്താണ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്, അതൊന്നും ഓർത്തിരിക്കണ്ടേ. ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കണക്റ്റഡ് ടുഗദർ ഡിഫറെന്റ് അതർ ടിഷ്യൂസ് ആണ്. ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, മോർ മാട്രിക്സ് പ്രസന്റ് ബിറ്റ്വീൻ സെൽസ്, സെല്ലുകളുടെ ഇടയിൽ കൂടുതൽ മാട്രിക്സ് കാണും. സിമെന്റ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഇഷ്ടികയുടെ ഇടയിൽ എന്നർത്ഥം. മോർ മാട്രിക്സ് പ്രസന്റ്. ഈ മാട്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കുറെ പോളിസാക്കറൈഡുകളും പ്രോട്ടീനുകളും ഈ സെല്ലുകൾ സെക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് വിട്ടിട്ട് തന്നെയാണ്.
ഓരോ സെല്ലും അതിന്റെ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കുറെ പോളിസാക്കറൈഡും പ്രോട്ടീനും കൊടുത്ത് മാട്രിക്സിന്റെ അളവ് കൂടി കൂടി വരാം. അപ്പൊ മാട്രിക്സ് ഈസ് മോർ പ്രസന്റ് വെൻ കമ്പയർ വിത്ത് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ ടിഷ്യൂസ് ആയാലും. ഇനി വേറൊരു പ്രത്യേകത, ഈ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവില് മിക്ക കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിലും കൊളാജൻ, ഇലാസ്റ്റിൻ എന്ന ചില ഫൈബേഴ്സ് കാണാം. കൊളാജൻ ആൻഡ് ഇലാസ്റ്റിൻ ഫൈബേഴ്സ് ആർ മോർ കോമൺലി പ്രസന്റ് ഇൻ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എക്സെപ്റ്റ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ലിംഫ്. ബ്ലഡ് ആൻഡ് ലിംഫും ഒരു കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ്, കണക്റ്റഡ് ടുഗദർ ഡിഫറെന്റ് അതർ ടിഷ്യൂസ് ആണ്. പക്ഷേ ഇവരിൽ രണ്ടുപേരിലും ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസിലും എന്ത് കാണാം? കൊളാജനും ഇലാസ്റ്റിൻ എന്ന ഫൈബർ നാരുകൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ മാട്രിക്സ് കുറച്ചുകൂടി ഉറപ്പുണ്ട് എന്നർത്ഥം. എക്സാമ്പിൾസ് എന്നിട്ട് അവിടെ കാണിച്ച ഡിഫറെന്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ പേരുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യാം. ഇനി ഈ ഒരു വർക്കോട് കൂടി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിർത്താം. അതായത് ഇതൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം, എന്നാലാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എല്ലാം കിട്ടുക. കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ആണ്. ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ. ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കിമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. തന്നിരിക്കുന്നതിനെ ഒന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക, സ്കിമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടേംസും ഇതൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കാം. കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിനെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ 3 ഡിവിഷൻ ആക്കി തിരിച്ചിട്ട്, ഏതൊക്കെയാ? ലൂസ് കണക്റ്റീവ്, ഡെൻസ് കണക്റ്റീവ്, ദെൻ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ. ഇതിൽ ലൂസ് കണക്റ്റീവിന് വീണ്ടും 2 എണ്ണം. ഏതൊക്കെയാ? ഏരിയോളാർ ടിഷ്യൂ, അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ. ഡെൻസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഡിവൈഡഡ് ഡെൻസ് റെഗുലർ, ഡെൻസ് ഇറഗുലർ. Then specialized connective tissue, skeletal tissue, fluid tissue. Skeletal tissue again divided into bone and cartilage, fluid tissue divided into blood and lymph. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെയൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നു. ഏരിയോളാർ ആൻഡ് അഡിപ്പോസ് under loose connective. Dense regular, dense irregular under dense connective. Then bone, cartilage, blood, lymph, they are under specialized connective tissue. ഒന്ന് നന്നായി പഠിച്ച് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം. Okay, thank you children.